Hello everyone, it's my privilege to welcome you guys here on behalf of Gurju. I am Savin Sarma, currently working as an associate software engineer with Gurju, and I'll be your moderator for today's chapter. So, talking about Jivan, at Gurju, we have been conducting Jivan for the past few months, where we exchange knowledge from technical and non-technical domains. And in our previous chapter, we discussed engineering management as a necessity and challenge. And before that, we had two other chapters, an experience sharing session and a chapter on effective communication. So in today's chapter, we're going to mainly focus on building CI/CD for mobile development. For this chapter, we have with us a very talented software engineer, Mr. Nihal Shrestha, from our mobile development team at Gurju, who will be sharing his wisdom on building CI/CD for mobile development. So to give a brief introduction on what CI/CD actually means, for anyone who is thinking about what CI/CD actually means, it's not a compact disk or confidence interval to be clear. So the CI in CI/CD stands for continuous integration, whereas CD refers to continuous delivery or continuous deployment, depending on how the team prefers to push changes to production. So to give a brief definition on what CI/CD actually means, so CI/CD is a set of practices that automates the building, testing, and deployment stages of a software development. So, and yeah, before getting started, a short disclaimer. So at the end of the session, we'll have a short Q&A session. So if you have any queries, you can drop them down in the form. Link will be provided in the chat soon. So without further ado, let's welcome our speaker for today's chapter, Mr. Nihal Shrestha. Over to you, Nihal. Thank you, Savin. Okay. So, hello everyone. It's me, Nihal Shrestha, today's host. A brief introduction of myself will be: I am currently working as a software engineer, focusing on mobile development, and have been with Guruju for past 2 years. So for the past of couple of months, we have been trying to introduce a new set of practices on mobile development lifecycle, which will in turn make our development much more robust and transparent. And yeah, the new practice I am talking about is introducing CI/CD on mobile development. Uh, so a brief journey about making this whole architecture was a very unique and interesting journey I had, and has definitely added a new value, or let's say a tool in our organization. So for today's talk, I will be sharing the knowledge of what we have currently achieved, what were the obstacles that needed to be overcome, and what are the future goals that we have set to make this system much more reliable and efficient. So that's a bit of my introduction. So yeah, let's get into the topic. Okay, so before going into everything, let's get familiar with what CI/CD actually means. So CI/CD is actually a set of practices for making software development lifecycle much more reliable and robust. So uh, generally, in terms of application, CI/CD is just we can see CI/CD is just a method for delivering our apps to end users as fast as we can, and have a close communication between all what's happening, what's the end users are enjoying or not. So this CI/CD process will actually boost this overall experience uh, for developer and end users. As we can see on the diagram, CI/CD actually is differentiated into two stages. One is CI pipeline and another is CD pipeline. So continuous integration is where everything happens, like from building our apps to unit testing to different unit testing, meaning integration testing. So this is where all the apps and testing actually happens.
And after building our apps from CI pipeline, so CD comes after that. So CD is where our builds, our actual builds of our apps are distributed to different environment that may be staging environment or production. That may depend upon the needs of the organization. So our CI/CD as a definition just there for frequently pushing our code changes to the end users. So end users भन्नाले चाहिँ clientsहरु पनि हुन सक्छन्, end users usersहरु पनि हुन सक्छन्, customers हरु पनि हुन सक्छन् अथवा QAsहरु पनि हुन सक्छन्. So अब CI/CD चाहिँ केमा चाहिँ मोस्टली इफेक्टिभ हुन सक्छ त हैन. सो हामीहरुलाई सबैलाई थाहा छ कि हाम्रो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ we are following an agile methodology for building our softwares, right? So agile methodology ma चाहिँ as we all know that agile methodology is a closed loop system हैन. So closed loop system भन्नाले चाहिँ डेभलपर्सहरुले चाहिँ एउटा कुनै पनि फिचर्सहरु बनाउँछन्, त्यो फिचर्सहरु चाहिँ डिप्लोय गर्छन्. सो त्यो डिप्लोय गरेको फिचर्सहरु चाहिँ क्लाइन्ट अथवा QAs अथवा युजर्स कस्टमर्सहरुसम्म पुगेर चाहिँ उनीहरुको फिडब्याक्स लेट्स से केही नयाँ फिचर्सहरु एड गर्ने हैन. सो त्यस्तोहरु चाहिँ उताबाट एन्ड युजर्सबाट चाहिँ फिडब्याक्स आएर फेरि डेभलपर कहाँ आउँछ. सो डेभलपरले चाहिँ त्यही फिचर्सहरुमा काम गरेर एन्ड द प्रोसेस कन्टिन्युज भन्नाले एउटा क्लोज लाइफ साइकल छ where the features developed by developers needs to be deliver reliably and faster to the end users हैन. सो त्यसको लागि चाहिँ agile methodology मा चाहिँ agile development team मा चाहिँ CI/CD ले चाहिँ एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण एउटा रोल चाहिँ प्ले गरेको हुन्छ. So that's a bit of what a CI/CD and केमा CI/CD हरु चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्ट लाइफ साइकलमा चाहिँ कसरी एफेक्ट गरिरहेछ को अलिकति ब्रिफ एक्सप्लेनेसन भयो. सो मुभिङ अन. So currently हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ मोबाइल टेक स्ट्याकमा चाहिँ हामीले React Native we are using React Native. So React Native is a cross platform framework for developing both mobile and Android apps हैन. So यो React Native चाहिँ mainly written in JavaScript अनि it's currently maintained, it's developed by Facebook and currently maintaining by Facebook. So एउटै कोड बेसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ मल्टिपल एन्ड्रोइड र iOS को डिफरेन्ट एप्सहरु बनाउन सक्छौं. So it's a very powerful cross platform framework for building both Android and iOS app हैन. So अफिसियल वेबाट नै React Native एप्सहरु बनाउनलाई चाहिँ दुई तरिका हुन्छन्. एउटा भनेको चाहिँ थ्रु एक्सपो एन्ड थ्रु कोर React Native. सो as seen on the slide हैन. सो एक्सपो चाहिँ हामीले प्रिभियसली युज गरेको थियौं र करेन्टली चाहिँ हामीले React Native कोर React Native युज गरिरहेको छौं. सो मैले चाहिँ यो दुईटा वेजहरु चाहिँ किन हाइलाइट गरिरहेको भन्नाले चाहिँ जर्नी फ्रम एक्सपो टु कोर React Native ले चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्ट साइकल मोबाइल डेभलपमेन्ट साइकलमा चाहिँ अलिकति लाइक ग्रेटली इफेक्ट पारेको थियो हैन छ. सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सपो चाहिँ के थियौं र एक्सपो चाहिँ किन युज गरिरहेको थियौं र हामी चाहिँ किन React Native मा चाहिँ कोर React Native मा चाहिँ शिफ्ट हुनु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ अलिकति ब्रिफ दिन चाहन्छु. सो या जर्नी फ्रम कोर एक्सपो टु कोर React Native हैन. सो as previously said, Expo, we were using Expo as a day-to-day tools for building our mobile apps. So Expo भनेको चाहिँ simply एउटा on top of React Native एउटा wrapper so it's an open source. So यसले चाहिँ के गर्छ भन्नाले चाहिँ एकदमै जनरल टर्ममा भन्दाखेरि चाहिँ कोही वेब डेभलपर लेट्स से रियाक्ट हैन रियाक्ट अथवा JS हरुमा नलेज भएको डेभलपरहरुले चाहिँ मोबाइल डेभलपरमा आउन चाहनुहुन्छ भन्ने चाहिँ they can get quickly get started with Expo. Okay? So Android Studio जस्तो TDS उहरु
टेडियस इन्भाइरोमेन्ट सेटअपहरू होइन एक्सकोडहरू जस्तो टेडियसहरू चाहिँ गरिराख्नु पर्दैन सो तपाईँहरूलाई पनि कसैलाई पनि एन्ड्रोइड के अरे मोबाइल डेभलपमेन्टमा अलिकति इन्ट्रेस्ट छ र गर्नु चाहन्छु भने तपाईँहरू चाहिँ कपाल अफ मिनट्समै एक्सपो इन्स्टल गरेर चाहिँ मोबाइल एप्सहरू चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ होइन सो त्यसले चाहिँ एक्सपोले चाहिँ एकदमै लाइक मिन्स एउटा प्लेटफर्म बनाइरहेछ जसले चाहिँ वेब डेभलपर्सहरूलाई पनि मोबाइल डेभलपमेन्टमा आउनलाई चाहिँ एकदम इजी पारेको छ सो एउटा मेन पोइन्ट भनेको एक्सपोको त्यही हो अर्को मेन पोइन्ट भनेको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हामीलाई एउटै आफ्नो उनीहरूकै सर्भर चाहिँ प्रोभाइड गरेको छ हामीलाई जसमा चाहिँ हामीले एन्ड्रोइड र आइओएस चाहिँ हामीले उनीहरूकै सर्भरमा माथि बिल्ड गर्थ्यौँ सो यो चाहिँ फुल्ली फ्लेज CI/CD चाहिँ होइन तर सम हाम्रो लोकलमा पनि अलिकति डिपेन्डेन्ट हुन्थ्यौँ तर उनीहरूको CD पार्ट वाज अ भेरी फ्याबुलस थिङ सो त्यसको कारणले चाहिँ CI/CD चाहिँ फुल्ली नभनिकन वाज वी क्यान से इट वाज काइन्ड अफ CI/CD सो यसको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ बिल्ड्सहरू चाहिँ धेरै बिल्ड्सहरू चाहिँ उनीहरूकै एक्सपोको प्रोभाइडेड सर्भरमै गर्थ्यौँ होइन त्यो भएर चाहिँ हामीलाई अलिकति पावर नै थियो मिन्स पावरफुल नै थियो यो टुल सो अब द्याट्स अ गुड थिङ अफ वाट एक्सपो इज होइन सो अब लिमिटेसनहरू चाहिँ के थियो र हामी चाहिँ किन सिफ्ट हुनुपर्ने बाध्यता भयौँ सो लिमिटेसनमा चाहिँ पहिला सुरु भनेको चाहिँ लेस कन्ट्रोल ओभर बोथ प्लेटफर्म होइन सो हामीलाई चाहिँ अलिकति एन्ड्रोइड र आइओएसको नेटिभ कोड्सहरूसँग चाहिँ खेल्न चाहिँ अलिकति गाह्रो नै हुन्थ्यो र अलिकति रेस्ट्रिक्ट नै गरेको हुन्थ्यो रेस्ट्रिक्ट भन्नाले नि खेलाउन चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्थ्यो पाउन चाहिँ पाउँथ्यौँ होइन तर अलिकति धेरै वर्क गर्नु पर्थ्यो त्यही सिम्पली जसरी हामीले रियाक्ट नेटिभमा गर्नुभन्दा नि अनि अर्को भनेको चाहिँ एज अ एक्सपो इज एउटा सिम्पली उनीहरूले एउटा यस्तो इकोसिस्टम बनाएको छ कि अन टप अफ रियाक्ट नेटिभ कि उनीहरूले सपोर्ट गरेको फिचर्सहरू मात्रै हामीले मजाले बिल्ड मिन्स हामीले कुनै एपमा फिचर्सहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो भने उनीहरूले प्रोभाइड गरेको फिचर्सहरूमा एराउन्ड भएर मात्रै एपहरू बिल्ड गर्न सक्थ्यौँ सो अहिलेको चाहिँ एक्सपोको ले चाहिँ हाम्रो एउटा प्रोजेक्ट आयो जसमा चाहिँ ब्लुटुथ सर्भिसहरू चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने अवस्था आयो तर एक्सपोले चाहिँ प्रोभाइड गरेको थिएन भने चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सपो चाहिँ हामीले चलाउनै पाउनु मिन्स एक्सपो चाहिँ हामीले चलाउनेको केही अर्थै नै भएन होइन सो यस्तै एउटा डिफ्रेन्ट नेटिभ फिचर्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सपो वाज काइन्ड अफ अलि ल्याक भइरहेको छ अनि अर्को भनेको चाहिँ थर्ड पोइन्ट वाज लेट्स चाहिँ अब मेन अलिकति हाम्रो ड्रास्टिक नै असर परेको भनेको चाहिँ थर्ड पार्टिज लाइब्रेरिजहरू भन्नाले अब हामीले चाहिँ किन अब सेवा जस्तो खल्ती जस्तो वालेट पेमेन्टहरू चाहिँ हाम्रो एपमा इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ एक्सपोले त यो प्रोभाइड गर्दैन सो हामीले चाहिँ एक्सपोलाई चाहिँ काइन्ड अफ छोड्नै पर्ने अवस्था देखियो यस्तो कारणले र अर्को भनेको लार्जर बिल्ड साइज भन्नाले चाहिँ हामीले बिल्ड गरेको एक्सपोको एप चाहिँ काइन्ड अफ अलि कोर रियाक्ट नेटिभ भन्दा चाहिँ अलिकति 10 देखि 15 MB सम्म चाहिँ अलिकति लार्ज नै हुन्थ्यो एज अलिकति एक्सपोले चाहिँ अलि धेरै फिचर्सहरू बिल्ड गर्ने बेलामा इन्क्याप्सुलेट गर्नेको भएर सो यो चाहिँ टेक्निकल साइड अफ लिमिटेसन भयो होइन अब अर्को चाहिँ इन्डिभिजुअल एस्पेक्टबाट भन्दाखेरि चाहिँ एज अ मोबाइल टिम होइन सबैजना एज अ मोबाइल डेभलपर इन मोबाइल टिम सबैजना चाहिँ ग्रो हुन चाहिरहेको थियो सो हामीहरू चाहिँ नयाँ मिन्स वी वर ट्राइङ टु स्टेप अन टु डिफ्रेन्ट होइन सो डिफ्रेन्ट फ्रेमवर्क एभाइलेबल इन मोबाइल डेभलपमेन्ट सो फर्स्ट चाहिँ हामीले चाहिँ अब कोर रियाक्ट नेटिभमै सिफ्ट भएर चाहिँ हामी अलिकति ग्रो सो मोर कम्फर्टेबल विथ मोबाइल डेभलपमेन्ट सो यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो स्टेपहरू लिएको छ सो मोर कम्फर्टेबल इन यस्तो एउटा कुनै पनि फ्रेमवर्कमा कम्फर्टेबल भयो भने चाहिँ हामी चाहिँ एक लेभलको चाहिँ अरू फ्रेमवर्कहरूमा सिफ्ट हुन पनि हाम्रो एउटा एक लेभलको कन्फिडेन्स चाहिँ रेडी हुन्छ सो यसको कारणले चाहिँ एज अ पर्सनल्ली चाहिँ हामीहरूको मोबाइल डेभलपरहरूको चाहिँ ग्रोथ हुनलाई चाहिँ हामी चाहिँ एज अ हुन्छ नि वी आर मुभिङ फरवर्ड सो अनि अलिकति चाहिँ ओभरअल पिक्चर दिनलाई चाहिँ मैले दुईवटा पिक्चर्स स्लाइडमा मेन्सन गरेको छु द्याट इज एक्सपोको चाहिँ विकली डाउनलोड फ्रम NPM र रियाक्ट नेटिभको चाहिँ सो एक्सपोको चाहिँ अराउन्ड 1 लाख छ भन्नाले रियाक्ट नेटिभको चाहिँ अराउन्ड 4,20,000 छ भन्नाले चाहिँ रियाक्ट नेटिभको होल प्रोजेक्टमा चाहिँ लेट्स चाहिँ अब टोटल वर्ल्डभरिमा रियाक्ट नेटिभमा चाहिँ
4,23,000 विकली डाउनलोड्स भइरहेको छ भन्नाले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अराउन्ड 25% चाहिँ एक्सपो डिपेन्डेन्ट भएर चाहिँ एप बनाइरहेको छ अहिले हैन सो एक्सपो इज ग्रोइङ भेरी फास्टली नराम्रो कुरा चाहिँ के पनि हैन त्यही अलिकति फिचर्सहरु लिमिटेसन भएर चाहिँ एक्सपोबाट चाहिँ धेरै जस्तो रिएक्ट नेटिभ कोड रिएक्ट नेटिभमा चाहिँ वी एज अ डेभलपर हामी सिफ्ट भएको पनि हौं सो यो चाहिँ अलिकति ब्रिफ भयो जर्नी हाम्रो उसको जर्नी किन गर्यौं र के कारणले गर्यौं सो अब सबैले सबैले लागिरहेको कुरा चाहिँ why we didn't needed CI/CD previously and why do we need it now हैन सो पहिला चाहिँ किन हामीले चाहिँ प्राइमरीली फोकस चाहिँ गरेनौं CI/CD मोबाइलको लागि र अहिले चाहिँ किन हामी आर इन निड अफ नाउ हैन सो एक्सपोले भनेको जस्तै मैले अगाडि एक्सपोले चाहिँ आफ्नै बिल्ड सर्भरहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्थे हामीलाई सो त्यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो एप्सहरु एन्ड्रोइड र बोथ iOS सर्भर्स बिल्ड गर्थ्यौं सो बिल्ड गरेर हामीलाई चाहिँ एउटा एकदमै हुन्छ नि फेयरली इजी र फास्टर वे एउटा उनीहरुले बनाइदिएको इकोसिस्टम बनाइदिएको छ सबै डेभलपरहरुलाई एक्सपो चलाउनेहरुलाई हैन तर अब जसरी हामी अब त्यो लिमिटेसनहरु र हाम्रो पर्सनल ग्रोथहरुको लागि चाहिँ हामीले अचिभ मिनिङ हामीले चाहिँ ताक्यौं त्यो अनुसारले कोड रिएक्ट नेटिभमा चाहिँ वी शिफ्टेड तर अब कोड रिएक्ट नेटिभमा शिफ्ट भएपछि चाहिँ कस्तो भयो भन्नाले चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्ट चाहिँ एकदमै फ्लुइड हुन थाल्यो एकदमै हुन्छ नि कम्फर्टेबल हामी चाहिँ एकदमै डेभलपमेन्ट चाहिँ मोर कन्ट्रोल ओभर बोथ प्लेटफर्म हैन सब एन्ड्रोइड एन्ड आइओएस मा दुईटै कन्ट्रोल भयो हामीलाई सो डेभलपमेन्ट वाज गोइङ भेरी स्मुथली भेरी प्रिसाइजली सो केही प्रब्लम थिएन हामी एक्सपोमा लाइक यो चल्छ कि चल्दैन यो चल्ने हो कि हैन भनेर त्यस्तो त्यो फिजिबिलिटी स्टडी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो हामीले कुनै प्रोजेक्ट अगाडि सुरु गर्न अगाडि त्यस्तो केही प्रब्लमहरु नभएर चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्ट वाज गोइङ भेरी स्मुथली तर अब के भयो भन्नाले चाहिँ हरेकले चाहिँ अब मलाई एउटा पुश गर्नु पर्यो एन्ड्रोइड एप क्यूए सम्म पुश गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो मोबाइल डेभलपरले चाहिँ आफ्नो लोकल मेसिनमा चाहिँ बिल्ड गरेर हैन सो एभ्रीथिङ मेन्टेनिङ गर्नेदेखि बिल्ड गर्नेदेखि चाहिँ सबै लोकलमा डिपेन्डेन्ट भयो के त्यसैले जसरी प्रोजेक्ट अगाडि बढ्दै गयो रिलिजहरु मिन्स रिलिज नम्बरहरु फिचर्सहरु बढ्दै गयो हैन त्यही अनुसारले चाहिँ सबै त्यही लोकल सिस्टममै डिपेन्डेन्ट हुन गयो के सो अनि त्यसको कारणले चाहिँ पुरै होल डेभलपमेन्ट सिस्टम नै अ काइन्ड अफ became dependent upon it के अनि भन्नाले चाहिँ अलि ट्रान्सपेरेन्सी चाहिँ भएन होल डेभलपमेन्ट टिमलाई यो मोबाइल डेभलपरले बिल्ड गरिरहेको कि हैन कि मिन्स अब एउटा फनी स्टोरी भन्नाले चाहिँ पीएमहरुले चाहिँ हुन्छ नि बिल्ड भएको हैन किन भइरा छैन हैन सो हाम्रो अब मोबाइल डेभलपमेन्ट केही कारणले इस्यु भएर बिल्ड गर्न सकिरा छैन हैन सो वी आर वर्किङ अन इट बट पीएमहरुले चाहिँ लाइक फोर्स गरेको गरे हुन्छ हैन सो त्यस्तो अलि ट्रान्सपेरेन्सी चाहिँ राम्रोसँग भइराको छैन अहिले हैन हामीले गर्न सकेसम्म चाहिँ गरिरहेका छौं तर एक लेभल अफ ट्रान्सपेरेन्सी टु द होल टिम हैन सो त्यो चाहिँ भइराको थिएन के भइराछ मोबाइल डेभलप मिन्स पुश गर्ने बेलामा बिल्ड गर्ने बेलामा चाहिँ कसैलाई के चाहिँ थाहा भइराछ छैन हैन सो यसको कारणले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अहिले चाहिँ CI/CD चाहिँ इज अ मस्ट हुन थालिरहेको छ सो त्यसको कारणले चाहिँ हामी अहिले चाहिँ मुभ गरिरहेको छौं अगाडि ओके सो बिफोर अब डिटेल एक्सप्लेनेसन अफ CI/CD मा जानु अगाडि चाहिँ एउटा की पोइन्ट चाहिँ सबैलाई हाइलाइट गर्न चाहन्छु सो दैट्स iOS एप्सहरु चाहिँ macOS सिस्टममा मात्र बिल्ड गर्न सकिन्छ हैन सो एप्पलले चाहिँ यस्तो बिना रेस्ट्रिक्ट गरेको छ कि हामीलाई चाहिँ iOS एप चाहिँ macOS को OS अपरेटिङ सिस्टममा नै बिल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई चाहिँ हैन सो अब हाम्रो ट्रेडिसनल हामीले अहिले वेबमा गरिरहेको हैन ब्याकएन्डमा गरिरहेको अहिले ट्रेडिसनल वेमा चाहिँ बिल्डहरु चाहिँ सबै हाम्रो सर्भरमै ट्रिगर हुन्छ हैन सो सर्भरमै बिल्ड गरेर डिप्लोय पनि हुन्छ तर अब हामीलाई चाहिँ macOS सिस्टम चाहिँ हाम्रो होल उसमा चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो हाम्रो होल CI सिस्टममा चाहिँ सो होल CI सिस्टममा चाहिँ हामीले इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो भन्नाले हामीले बनाउन आँटेको CI/CD आर्किटेक्चर चाहिँ एउटा
macOS कम्प्युटरसँग चाहिँ केही गरी कम्युनिकेट गरेर मिन्स हुन पर्यो, अराउन्ड इट चाहिँ हुन पर्यो। अब यसको पनि एउटा स्टोरी चाहिँ भन्न चाहन्छु। सो अफिसमा गइराख्नु भएको तपाईहरुले चाहिँ देखिराख्नु भयो होला, हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ एउटा iMac चाहिँ यतिकै कुनामा अनयुज्ड हैन, जस्ट सिटिङ देयर, कसैले युज नगरिकन यतिकै बसिरहेको देखिराख्नु भएको थियो होला हैन। सो अब हामीले चाहिँ त्यो iMac लाई चाहिँ ताकेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई एज अ बिल्ड सर्भर चाहिँ हामीले बनाएको छौं। सो iOS चाहिँ अब मिनिङ त्यो iMac ले चाहिँ बल्ल आफ्नो ले चाहिँ युजफुल देखायो भनौं न। अब iOS चाहिँ macOS सिस्टम भन्नाले iMac मै बिल्ड गर्नुपर्ने रेस्ट्रिक्सन भयो, तर एन्ड्रोइड भनेको चाहिँ इट्स एन ओपन, जुन OS मा नै बिल्ड गर्न सक्छौं हामीले, लिनक्स, विन्डोज र macOS। सो हामीले अब macOS युज गर्ने नै हो भने चाहिँ हामीले किन डिफरेन्ट गर्ने भनेर हामीले चाहिँ एन्ड्रोइड पनि त्यही macOS मिनिङ हाम्रो iMac मै बिल्ड गर्नलाई चाहिँ हामीले सेटअप गरेको छौं। सो यो चाहिँ एउटा की पोइन्ट भयो बिफोर डाइभिङ इन्टु। ओके, अनि अब यो चाहिँ दिस इज द जनरल फ्लो डायग्राम आई हेभ प्रिपेयर्ड। सो यसलाई चाहिँ मैले 3 डिफरेन्ट स्टेजमा टुक्राएको छु। एउटा भनेको डेभलपमेन्ट भइहाल्यो, अर्को कन्टिन्युअस इन्टिग्रेसन र कन्टिन्युअस डेलिभरी अर डिप्लोयमेन्ट। सो डेभलपमेन्टमा भनेको चाहिँ हाम्रो अब कोडिङ नै, मिन्स डेभलपरले कोड गर्नेदेखि युज हुने IDEs र डेभलपमेन्ट किट्सहरु भनौं न, एन्ड्रोइड स्टुडियो, एक्सकोड र अब्भियसली रिएक्ट नेटिभ त भइहाल्यो। सो अब म यसको फ्लो चाहिँ हाम्रो टोटली फ्लो चाहिँ कसरी हुन्छ चाहिँ अलिकति एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। सो पहिला सुरु चाहिँ लेट्स से अ डेभलपर हैज सम फिचर रेडी, उसले चाहिँ अब एउटा डेभलप ब्रान्चमा चाहिँ PR पठाउँछ, द्याट्स वन बाइ नम्बर 1। सो उसले PR डेभलप ब्रान्चमा पठाउँछ। सो डेभलप ब्रान्चमा PR रिभ्यू भयो चाहिँ लेट्स से मर्ज भयो हाम्रो गिटल्याबमा, मिन्स हाम्रो रिपोजिटरीमा चाहिँ रिपोजिटरीको डेभलप ब्रान्चमा चाहिँ मर्ज भयो। सो मर्ज भएपछि चाहिँ हाम्रो iMac, द्याट्स macOS सिस्टम इन्डिकेटेड बाइ गिटल्याब रनर pulls our code from the repository. So हाम्रो iMac ले चाहिँ माथि रिपोजिटरीबाट चाहिँ त्यो हामीले पुश गरेको कोड, डेभलपमा ब्रान्चमा पुश गरेको कोड चाहिँ पुल गरेर iMac ले चाहिँ त्यो कोड पुल गर्छ र पुल गरेपछि चाहिँ हामीले एज स्क्रिप्ट लेखेको हुन्छौं हैन, प्रिडिफाइन्ड स्क्रिप्ट चाहिँ लेखेको हुन्छौं के गर्ने, ले चाहिँ बिल्ड गर्ने कि टेस्ट गर्ने कि अनि डिप्लोय गर्ने कि भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला नै सेट अफ स्क्रिप्ट्सहरु लेखेको हुन्छन्। सो iMac ले चाहिँ त्यो स्क्रिप्टहरु चाहिँ पढेर जनरली गिटल्याब ci.yaml फाइल भनिन्छ त्यो स्क्रिप्टको फाइलको नाम। सो त्यसमा लेखेको अनुसारले चाहिँ हाम्रो बिल्ड सर्भर द्याट इज iMac ले चाहिँ आफ्नो बिल्ड प्रोसेस चाहिँ सुरु गर्छ। सो बिल्ड सुरु गरेपछि चाहिँ as we can see 2 र 3 नम्बरले चाहिँ बाइडाइरेक्सनल डाटा फ्लो देखाइरहेको छ हाम्रो गिटल्याब सर्भर र हाम्रो iMac मा चाहिँ टु एन्ड फ्रो कम्युनिकेसन भइरहेको छ भन्नाले चाहिँ iMac मा के चलिरहेको छ, कुन स्टेजेसहरु मिन्स कुन जब्सहरु चाहिँ अहिले एक्जिक्युट भइरहेछ, मिनिङ अहिले टेस्टहरु रन भइरहेको हो कि बिल्डर रन भइरहेको हो कि हामीले चाहिँ माथि रिपोजिटरीमा मिन्स गिटल्याब CI मै गएर हामीले चाहिँ त्यो सबै हेर्न सक्छौं। प्लस अल द कन्सोल्स लगहरु पनि के गरिरहेछ उसले। सो हामीले चाहिँ माथि गिटल्याब सर्भरमै रिपोजिटरीमै बसेर हामीले त्यो सबै पाइपलाइनमा गएर सबै हेर्न सक्छौं के भइरहेको छ। सो 2 and 3 ले चाहिँ बाइडाइरेक्सनल डाटा फ्लो देखाएको छौं हैन। सो अब iMac मा चाहिँ लेट्स से हाम्रो सबै बिल्ड पनि भयो, टेस्ट पनि भयो, एभ्रीथिङ इज रेडी हैन। सो अब हामीले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ एन्ड युजरसम्म चाहिँ पुर्याउन सक्नु पर्यो। सो एन्ड युजरसम्म पुर्याउनलाई चाहिँ मेनली भनेको चाहिँ फास्टलेन र फायरबेस युज गरेर गरेको छ। फास्टलेन भनेको चाहिँ एउटा अटोमेसन टुल हो हैन, जसले चाहिँ हाम्रो बिल्ड हामीले गर्ने बिल्डको कमान्ड्सहरु चाहिँ अटोमेट गरिदिएको हुन्छ। अनि अहिलेको लागि सो फर करेन्ट सिनारियो अन आवर मोबाइल साइड वी आर हामीले चाहिँ फायरबेस चाहिँ एज स्ट्यान्डर्डाइज गरेको छौं फर डिप्लोयमेन्ट भन्नाले हामीले बनाएको बिल्ड्स एन्ड हाम्रो बनाएको एन्ड्रोइड र iOS बिल्ड्सहरु चाहिँ
फायरबेसको एप डिस्ट्रिब्युसन भन्नेमा अपलोड गर्छौँ र त्यहाँबाट चाहिँ एन्ड युजर्सहरूसँग चाहिँ अहिले डिस्ट्रिब्युट गरिरहेको छौँ हामीले। सो दिस इज अ जेनरल फ्लो डायग्राम होइन। सो यसमा चाहिँ अब मोस्ट एमभिपी अफ दिस होल आर्किटेक्चर भन्न पर्यो भन्नाले चाहिँ गिटल्याब रनरलाई भन्नुपर्ने हुन्छ हामीले, बिकज इट्स ह्यान्डलिङ everything, let's say not everything, but let's say it's communicating with means it's playing a vital role in our CI system. So उसले यो भनेको चाहिँ के हो भनेर चाहिँ अब अलिकति म डिटेल एक्सप्लेनेसन गर्न चाहन्छु। सो गिटल्याब रनर भनेको चाहिँ हैन एउटा एप्लिकेसन नै हो जसले चाहिँ गिटल्याबले नै हामीलाई प्रोभाइड गरेको एउटा एप्लिकेसन हो भन्नाले चाहिँ हाम्रो आइम्याक चाहिँ एज अ बिल्ड सर्भर मिन्स आइम्याक छ। सो आइम्याकमा चाहिँ हामीले गिटल्याब रनर इन्स्टल गर्छौँ। सो त्यो इन्स्टल गरेपछि चाहिँ हामीले वी निड टु मेक सम कन्फिगरेसन टु वर्क विथ आवर गिटल्याब सर्भर। सो हामीले चाहिँ गिटल्याब रनर आइम्याकमा हाल्छौँ र आइम्याकमा सेटअप भएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ कन्फिगरेसनहरू गरेर चाहिँ माथि गिटल्याब हाम्रो रिपोजिटरी होस्ट भइरहेकोमा चाहिँ हामीले चाहिँ कन्फिगरेसन मिलाएर चाहिँ सेटअप पहिला गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो सेटअप गरिसकेपछि चाहिँ अब गिटल्याब रनरले चाहिँ त्यही अघि भनेको जस्तै हाम्रो प्रोजेक्ट रिपोजिटरीबाट क्लोन गर्छ र gitlab.py.ml यसमा चाहिँ हाम्रो अल द स्क्रिप्ट्सहरू के गर्ने भनेर हामीले प्रिडिफाइन लेखेको हुन्छ। सो त्यो स्क्रिप्ट फाइललाई रिड गरेर चाहिँ उसले चाहिँ एज इन्स्ट्रक्टेड चाहिँ हाम्रो आइम्याकले चाहिँ बिल्ड अथवा त्यसदेखि सबै जे हामीले स्पेसिफाई गरेका छौँ त्यो चाहिँ एक्जिक्युट गर्न थाल्छ हैन। सो करेन्टली चाहिँ इन आवर सिनारियो चाहिँ हामीले चाहिँ गिटल्याब रनर चाहिँ हामीले आइम्याकमा इन्स्टल गरेको छ। सो गिटल्याब रनर चाहिँ भेरियस अल द ओएसहरुमा सपोर्टेड छ, लिनक्स, विन्डोज एन्ड म्याक ओएस। सो अब अलिकति यसको युजफुलनेस भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको कुनै प्रोजेक्ट छ जुन चाहिँ अलि लेट्स से एकदम प्रोसेसिङ पावर चाहिँ एकदम धेरै चाहिन्छ हैन, अनि त्यस्तो कन्डिसन छ र हाम्रो अलि सर्भरले चाहिँ धान्न सकिरहेको छैन भने चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी एउटा पावरफुल मेसिन चाहिँ एज अ बिल्ड सर्भर चाहिँ छुट्टै इन्टिग्रेट गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो प्रोजेक्टहरु बिल्ड गर्नेदेखि एभ्रिथिङ सो जे गर्नु छ त्यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। तर मोस्ट अफ द application is already being fabulously handled by our server हैन। सो कुनै चाहिँ अब यस्तै अलिकति ट्विक्स गर्नुपर्ने सिस्टमहरुमा चाहिँ यसरी छुट्टै एउटा बिल्ड सर्भर बनाएर चाहिँ हामीले CI/CD प्रोसेस चाहिँ CI/CD फ्लोको चाहिँ एउटा फ्लो चाहिँ बनाउन सक्छौं भनेर चाहिँ गर्न सकिन्छ गिटल्याब रनरले। सो गिटल्याब रनरको अलिकति ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन चाहिँ यति नै हो। अब अर्को मेन tools that make our CI/CD very functional is using a Fastlane। and so Fastlane भनेको चाहिँ एउटा अटोमेसन टुल हो हैन, जसले चाहिँ हाम्रो iOS र एन्ड्रोइड एप्सहरु बनाउनलाई चाहिँ एकदमै इजी र फास्टर गरिदिन्छ भनौं न। अब फास्टलेनको चाहिँ अलिकति हिस्टोरी भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हैन, iOS एप्सहरु बिल्ड गर्न चाहिँ अलिकति टिडियस टास्क, मिनिङ अलिकति एक्स्ट्रा स्टेप्सहरु चाहिँ धेरै लिनुपर्ने हुन्छ हैन, किनभने लेट्स अब एउटा सिम्पल iOS बिल्ड गर्नलाई चाहिँ हामीले 3 or 4 लाइन्सको कमान्ड्सहरु चाहिँ हामीले चाहिँ लेट्स से टाइप गरेर अनि बिल्ड गर्छौं, अनि फेरि अर्को 3-4 लाइन्स अफ कमान्ड्सले टाइप गरेर चाहिँ आर्काइभ गर्छौं हैन। सो मिनिङ देयर इज अलिकति डेभलपर्सहरुको चाहिँ टाइम चाहिँ अलिकति त्यो मिनिङ हुन्छ लेख्नमा टाइम जान्छ हैन। सो त्यसको कारणले चाहिँ अनि अर्को भनेको चाहिँ एउटा सर्टिफिकेट म्यानेजमेन्ट पनि अलि टिडियस टास्क नै हो iOS को, किनभने एप्पलले चाहिँ आफ्नो सिस्टम चाहिँ एकदमै सेक्युरिटीमा फोकस गरेर बनाएको छ हैन। त्यो भएर चाहिँ अलिकति ह्युमन इन्टरेक्सन चाहिँ अलि धेरै चाहिने हुन्छ iOS बिल्ड गर्नलाई चाहिँ। सो त्यसको त्यो प्रोसेसलाई जुन चाहिँ धेरै म्यानुअल टास्कहरु त्यो हुन्छ नि गरिराख्नु पर्नेलाई चाहिँ ओभरकम गर्नलाई चाहिँ फास्टलेन चाहिँ इन्ट्रोड्युस भएको हो हैन। सो फास्टलेनले चाहिँ अब हामीले
4 लाइनको कोड लेखिराख्नु पर्छ भन्नाले लेट्स टाइम हरेक प्रोजेक्टले त्यो गर्दा अलिकति लेन्दी हुन जान्छ सो फास्ट लेनले चाहिँ हामीले उसले चाहिँ एउटा कमान्ड दिन्छ त्यसले चाहिँ बिहाइन्ड द सिन चाहिँ त्यो 4 लाइनको कमान्ड चाहिँ एक्जिक्युट गरिदिन्छ हैन सो यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति भयो नि मिन्स अटोमेसन प्लस टाइम पनि सेभ गरिदिएको छ So Fastlane mainly introduced was for automating all the iOS development from certificate creation to building an iOS apps. So अब Fastlane चाहिँ अब यसरी नै iOS developer means mobile developer community मा चाहिँ एकदमै पपुलर हुन थाल्यो हैन त्यो भएपछि चाहिँ it came into Android also. So Android मा पनि उसले so Android builder पनि झनै सजिलो पार्दिएको छ हैन सो त्यो चाहिँ हाम्रो त्यो चाहिँ अहिले फास्टलेनले प्रोवाइड गरेको फिचर्सहरुको भयो अर अ बिट अफ हिस्टोरी सो करेन्टली फास्टलेनलाई चाहिँ गुगलले एक्वायर गरेको छ गुगल इज लुकिङ आफ्टर फास्टलेन एन्ड प्रोवाइडिङ मोर एन्ड मोर फिचर फर मेकिङ बिल्ड प्रोसेस इन बोथ एन्ड्रोइड एन्ड आइओएस इजियर एन्ड फास्टर भनौँ अनि अब जसरी हामीले चाहिँ GitLab means हाम्रो जब्स माथि हाम्रो GitLab CI मा जब्सहरु रन गर्छौं बिल्ड्सहरु रन के गर्ने भनेर हामीले GitLab CI.yaml फाइलमा लेखेका हुन्छौं हैन सो फास्टलेनको फिचर्सहरु र उसको फिचर्सहरु युज गर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा फास्ट फाइल भनेर बनाएको हुन्छ सो फास्ट फाइलमा चाहिँ जसरी हामीले स्क्रिप्ट फाइलमा लेखेको जस्तै फास्ट फाइलमा चाहिँ के गर्ने पहिलाले चाहिँ डिपेन्डेन्सीहरु पहिला इन्स्टल गर्ने के यो एपमा डिपेन्डेन्ट छ हैन थर्ड पार्टी लाइब्रेरीजहरु अनि त्यही अनुसारले अब बिल्ड गर्ने कि हैन अनि बिल्ड गरेकोलाई क्लीन गर्ने कि सो हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ फास्ट फाइलमा पहिलेदेखि नै हामीले एज अ प्रिडिफाइन्ड नै लेखिरहेको हुन्छौं यो चाहिँ वान टाइम मात्रै गर्नुपर्ने हो सो हामीले जसरी स्क्रिप्ट फाइलमा गर्छौं त्यसरी नै हामी फास्ट फाइलमा नै ले चाहिँ सेट्स अफ कमान्डहरु लेखेर एउटा स्क्रिप्ट जस्तै बनाउँछौं अनि अर्को भनेको चाहिँ फास्टलेन चाहिँ रुबीमा बेस्ड भएर बनाएको छ सो केही प्रब्लमहरु भयो भने चाहिँ हाम्रो कम्पनीमा जसलाई धेरै रुबी डेभलपरहरु छन् सो हेल्पहरु माग्दा सजिलो हुन्छ हामीलाई पनि so that's a bit of what the Fastlane does and its history so let's move on to another key tools that plays a significant role in our whole CI system. That's this in the CD system. That's a Firebase app distribution. So Firebase भनेको चाहिँ as it's a Google को एउटा प्रोडक्ट नै भनौं सो Firebase मा चाहिँ एउटा फिचर चाहिँ एप डिस्ट्रिब्युसन भन्ने छ सो त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ बिल्ड गरेको एप्स द्याट्स बोथ एन्ड्रोइड एन्ड आइओएस चाहिँ हामीले चाहिँ अपलोड गर्न सक्छौं त्यो थ्रु अनि त्यो थ्रु चाहिँ मल्टिपल टेस्टर्स मेबी क्लाइन्ट्स or end users or QAs हरुलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्ट नै इन्भिटेसन पठाउन सक्छौं हाम्रो यो भर्जनको यो नयाँ रिलिज भएको छ र प्लिज गो थ्रु इट प्रोवाइड अस फिडब्याक्स हैन सो के छ सबै यसले बिहाइन्ड द सिन फायरबेसले नै ह्यान्डल गर्ने भएकोले चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले थ्रु आउट द कम्पनी मोबाइल डेभलपमेन्ट टिममा चाहिँ फायरबेस चाहिँ एज अ सिडी पार्ट चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्डाइज गरेको छौं सो फायरबेस पनि गुगलको प्रोडक्ट भयो हैन अनि फास्टलेन पनि गुगलले एक्वायर गरेको छ अहिले सो यो दुईटा चाहिँ वर्क्स भेरी वेल विथ इच अदर सो अब हामीले फास्ट फाइलमै डाइरेक्टली नै यो फायरबेसको यो प्रोजेक्टमा यो बिल्डहरु यो पठाइदे यो टेस्टरहरुलाई इमेल पठाइदे हैन इन्भिटेसन पठाइदे भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ डाइरेक्टली फास्ट फाइलमा लेखेर अटोमेट गर्न सक्छौं होल सिस्टमलाई हामीले त्यो म्यानुअली अपलोड गरिराख्न नि पर्दैन सो या दिस टु वर्क्स भेरी वेल विथ इच अदर फ्रम अपलोडिङ द बिल्ड फाइल्स टु सेन्डिङ एन इन्भिटेसन भइहाल्यो हैन सो यो तीनटा गिटल्याब रनर फास्टलेन र फायरबेस एप डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ काइन्ड अफ प्लेइङ अ भाइटल रोल इन आवर होल CI/CD आर्किटेक्चर So यो तीनटा बिना चाहिँ these three are working with each other to make our mobile CI/CD successful. So यिनीहरु चाहिँ अब अलिकति डिटेल नि गयौं हामी हैन के इच टुल्सहरुले चाहिँ के प्रोवाइड गरिरहेको छ के
के उनीहरूले आफ्नो रोलहरू गरिरहेको छ। सो यसको बारेमा चाहिँ अलि सबैलाई तपाईहरूलाई चाहिँ अलि कुनै मिन्स बेसिक ओभरभ्यू नलेज चाहिँ आयो नै होला। सो अब चाहिँ यो पछि चाहिँ अब हामी चाहिँ अलि डिटेल आर्किटेक्चर डायग्राममा जान्छौँ। सो डिटेल आर्किटेक्चर डायग्राम भनेको चाहिँ अघिकै फ्लो डायग्राम नै हो, तर अलि मिनिङ मच मोर डिटेलली चाहिँ ब्रेकडाउन गरेको छ। सो त्यो ब्रेकडाउनमा चाहिँ इच एस्पेक्ट्सहरूले चाहिँ के चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्छ एज अ मोबाइल डेभ अर एनी अदरले चाहिँ पिएमहरू पनि बिल ट्रिगरहरू गर्न चाहनुहुन्छ, नट डिपेन्डेन्ट अपन मोबाइल डेभलपर्सहरूसँग डिपेन्ड नभइकन बिल्सहरू ट्रिगर गर्न चाहन्छु भन्न चाहन्छु भने चाहिँ यो की एस्पेक्ट्सहरू चाहिँ मैले हाइलाइट गरिदिएको छु यो डायग्रामबाट। सो लेफ्ट साइडमा चाहिँ म्यानुअल टास्क हो। वान टाइम हामीले लाइक स्क्रिप्ट्सहरू बनाउने, फर्स्ट टाइम एपहरू क्रिएट गर्दा स्क्रिप्ट्सहरू लेख्न पर्ने जस्तै एउटा म्यानुअल टास्कमा छुट्याइदिएको छु अन लेफ्ट साइड। एन्ड राइट साइडमा चाहिँ अटोमेटेड टास्क। सो अटोमेटेड टास्कमा चाहिँ हामीले जसरी स्क्रिप्ट फाइलहरूमा लेखेको छौँ त्यही अनुसारले उसले एक्जिक्युट गर्ने हो हाम्रो बिल्ड सर्भरले। सो फेरि राइट साइडमा चाहिँ बिल्ड सर्भरमा हुनुपर्ने के टुल्सहरू र मिनिङ टुल्स र डेभलपमेन्ट किट्सहरू हो, जुन बिना चाहिँ जुनलाई चाहिँ यो एन्ड्रोइड एप बिल्ड गर्नलाई चाहिँ चाहिने एटलिस्ट नेसेसरी टुल्सहरू नै लिस्ट आउट गरिदिएको छु। सो अब मेनली फोकस भनेको चाहिँ हामी अहिले चाहिँ म्यानुअल टास्कमै गरौँ, किनभने अटोमेटेडमा चाहिँ जसरी हामीले स्क्रिप्ट फाइलमा लेखेको हुन्छ त्यही अनुसारले उसले एक्जिक्युट गर्ने मात्रै हो। सो म्यानुअल टास्कमा चाहिँ मेनली फोकस गर्नुपर्ने भन्दा ड्युरिङ द एन्ड्रोइड बिल्ड प्रोसेसमा चाहिँ होइन, मोबाइल डेभलपरले चाहिँ एउटा फर्स्टमा चाहिँ एउटा सर्टिफिकेट चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो सर्टिफिकेट क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ सर्टिफिकेट क्रिएसन गर्ने बेलामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्टोर पासवर्ड, की एलियास र की पासवर्डहरू चाहिँ माग्छौँ। सो हामीले चाहिँ इन्टर गरेर एउटा सर्टिफिकेट चाहिँ जेनेरेट गर्छौँ। सो त्यो सर्टिफिकेट जेनेरेट गरेको चाहिँ हामीले चाहिँ माथि हाम्रो गिटल्याब हाम्रो रिपोजिटरीको गिटल्याबको रिपोजिटरीमा गएर चाहिँ हामीले एज इएनबी इन्भाइरोमेन्ट सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो हामीले बिल्ड गरेको कि सर्टिफिकेट चाहिँ पछि यता अटोमेटेड टास्कमा बिल्ड हुने टाइममा चाहिँ त्यही सर्टिफिकेट युज हुन्छ र त्यही किजहरूबाट नै त्यो सर्टिफिकेट युज डिक्रिप्ट गरेर चाहिँ हाम्रो बिल्डहरू चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ फर एन्ड्रोइड होइन। सो अब त्यो सर्टिफिकेट चाहिँ अब इट्स डिपेन्डेन्ट अपन अफ मोबाइल डेभलपर होइन। सो अब पिएमले चाहिँ सबै सेटअप गर्नु खोज्नुहुन्छ भने चाहिँ मोबाइल डेभलपरसँग चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ 3टा नै गराएका छौँ। यो चाहिँ यो एभ्री डग्स के गर्नुपर्ने भने चाहिँ अब हामी चाहिँ वी आर वर्किङ अन इट। अनि हामी चाहिँ माथि मोबाइलको विकीमा चाहिँ हामीले अब पुस गर्छौँ र त्यहाँ चाहिँ हामीले स्टेप बाई स्टेप के किजहरू चाहिँ मोबाइल डेभलपरसँग माग्नुपर्छ र कसरी कहाँ हाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा डिटेल डक चाहिँ फ्लो चाहिँ बनाइदिन्छौँ। सो त्यो भएपछि चाहिँ यो होल बिल्ड सिस्टम चाहिँ मोबाइल डेभलपरसँगै डिपेन्डेन्ट हुन चाहिँ जाँदैन अब चाहिँ। अनि अब अहिलेलाई चाहिँ हामीले अहिले 3टा किजहरू चाहिँ फोकस गरेका छौँ। मेबी अलिकति मोर रोबस्ट गर्नलाई चाहिँ अलिकति एड पनि गर्न सक्छौँ होला। सो अहिलेलाई चाहिँ हामीले 3टा यो किजहरू चाहिँ सर्टिफिकेटको लागि बिल्ड गर्ने बेलामा चाहिँ सर्टिफिकेट युज हुने बेलामा चाहिँ यो किजहरू चाहिँ इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो यो किजहरू चाहिँ माथि हामीले एनबेडमा चाहिँ हाल्नै पर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको फास्ट लेन। सो फायरबेसमा चाहिँ हामीले फायरबेसको एप डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ हामीले हामीले पुस गर्न यो बिल्डहरू पुस गर्नलाई यतिकै त गर्न पाइँदैन। सो हामीले चाहिँ एउटा टोकन जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो बिल्ड गरेको चाहिँ माथि अपलोड गर्नलाई। सो त्यसको लागि चाहिँ फायरबेस टोकन एउटा पनि हामीले इएनबीमा चाहिँ सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो चाहिँ वान टाइम सेटअप नै हो, यो हरेक टाइम गरिराख्नु पर्ने। अनि यो चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट सेटअप गर्दाखेरि एज अ डेभअप्सहरूले सेटअप गरिदिनुहुन्छ नि। सो त्यस्तै तरिकाले हामी पनि एउटा फर्स्ट टाइम वान टाइम सेटअप गर्छौँ। सो यो सेटअप भएपछि चाहिँ अब
बिल्ड टाइममा चाहिँ मिन्स अटोमेटेड टास्कमा चाहिँ यो त्यो इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलमा सेट गरेको भ्यालुजहरू चाहिँ किजहरू चाहिँ हामीले बिल्ड प्रोसेसमा चाहिँ तानेर चाहिँ हामीले बिल्ड एक्जिक्युट गर्नुपर्ने हुन्छ सो बिल्ड एक्जिक्युट भएपछि त फ्लो चाहिँ एज इट इज एक्सप्लेन प्रिभियसली यो चाहिँ त्यही अघि भर्खर भनेकोमा अलिकति डिटेलली के गर्नुपर्ने हुन्छ वान टाइम स्टेप सेटअप त्यही फास्ट फाइल भनेको त्यही स्क्रिप्टहरू मजाले लेख्नु पर्यो के गर्ने बिल्डहरू कसरी रन गर्ने कुन स्टेप्सहरू चलाउने त्यही पछि की जेनेरेसन भन्नाले मोबाइल डेभलपरले की जेनेरेट गरे बेलाको त्यो मेनली तीनटा की चाहिन्छ हामीलाई चाहिँ त्यो तीनटा की चाहिँ के हो भनेर चाहिँ हामीले सेभ गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ फायरबेस टोकन सो यो सबै चाहिँ मिलाएर हामीले एनबीमा हाल्यो भने चाहिँ होल सीआईसीडी प्रोसेसमा चाहिँ विल बी अ सक्सेसफुल फ्लो भनौँ न अब कुनै पनि एउटा की नै छुट्यो भने चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुन जान्छ बिलहरू फेल हुन जान्छ सो किजहरू चाहिँ निड्स टु बी भ्यालिड र जुन चाहिँ क्रिएट गरेको थियौँ त्यो बेलाको नै की चाहिँ चाहिने हुन्छ हामीलाई So moving to a detailed diagram of iOS, same नै हो as before Android र iOS को जस्तै same नै हुन्छन् तर मेन डिफरेन्ट भनेको चाहिँ त्यही सर्टिफिकेट क्रिएसनमा चाहिँ अलिकति मोर काम गर्नुपर्ने हुन्छ मोबाइल डेभलपरले र अथेन्टिकेसनमा त फायरबेसमा चाहिँ फायरबेसको टोकन पहिला जसरी गरेको छौँ त्यसरी नै गर्ने हो सो अब सर्टिफिकेसन क्रिएसन भनेको चाहिँ मोबाइल डेभमा पर्यो त्यो चाहिँ मोबाइल डेभलपरले नै गर्छ अनि मोबाइल डेभलपरले सर्टिफिकेसन क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ त्यही अघि जस्तै सम सेट अफ की भ्यालु पेयर्सहरू चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ सो त्यो की भ्यालु पेयर्सहरू चाहिँ हामीले अहिलेलाई चाहिँ 4वटा गरेका छौँ दिस मे बी बिकम मोर त्यो चाहिँ हामीले विकीमा चाहिँ एउटा डिटेल गर्ने भनेको छ सो यो 4वटा चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्डाइज गरेको छौँ सो यस भन्नाले चाहिँ यो किजहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ बिल्ड गर्ने बेलामा चाहिँ नेसेसरी चाहिने नै कुरा भएर चाहिँ सो यो चाहिँ हामीले चाहिँ मेक स्योर एएनबीमा चाहिँ मजाले सेट भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ सो अब कोही मान्छेले चाहिँ कोही नन मोबाइल डेभलपरले चाहिँ पिएमहरू अथवा कोही ब्याकएन्ड डेभलपरहरूले पनि चाहिँ बिल ट्रिगर गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो स्टेप्सहरू चाहिँ पहिला सुरु मजाले एकताल हेरेर एएनबीहरू सेटअप भइरहेको छ कि छैन र सबै एएनबी सेटअप भएको छ कि छैन र हाम्रो आइम्याक चाहिँ मिन्स हाम्रो बिल्ड सर्भर चाहिँ हाम्रो रिपोजिटरीसँग चाहिँ कनेक्ट भइरहेको छ कि छैन एक्टिभ छ कि छैन स्ट्याटसहरू चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ सो अब अब बिल्ड सर्भर नै गएपछि त इट विल बी एभाइलेबल फर अल द टाइम होइन सो एज एउटा सर्भर जस्तै हामीले होस्ट गरेपछि त त्यो त 100% नै विदाउट एनी पावर फेलियर त्यो चाहिँ 100% नै अनलाइन नै भइरहेको छ त्यसको लागि चाहिँ प्रब्लम भएन अब प्रब्लम भन्नाले चाहिँ केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ एएनबीमा चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ सेटअप करेक्टली भयो कि भएन सो यो चाहिँ अलि अब डिटेलली नै डिटेल फ्लो नै भयो यसमा चाहिँ यति नै गर्न चाहन्छु डिटेल फ्लोमा चाहिँ सो अब रिजल्ट चाहिँ के पायौँ हामीले होइन हामीले बनाउनु चाहिँ बनायौँ तर रिजल्ट चाहिँ कस्तो के आधारमा आयो सो अहिले चाहिँ हामीले एभरेजमा एन्ड्रोइडमा चाहिँ 8 मिनटमा बिल्ड सक्सेस गरेको छौँ र आइओएसमा चाहिँ अराउन्ड 20 मिनट एभरेजमा बिल्ड गर्न सकेको छौँ सो यो बिल्ड टाइम भनेको चाहिँ इट्स अ भेरी सक्सेसफुल फर अस इन अ फर्स्ट रन भनौँ न सो यसलाई त अब compared to other CI in the market for developing both mobile iOS and Android apps होइन हामीले एचिभ गर्न सकेको पनि इज अ रिजनेबल मार्जिनमै छौँ नट द्याट ब्याड त्यस्तो ब्याड पनि होइन यो इट्स अ भेरी गुड हाम्रो फर्स्ट ट्राईमै अनि अब अर्को भन्नाले चाहिँ अब प्रोजेक्ट अर्को भन्नाले चाहिँ यो बिल्ड टाइम चाहिँ अब प्रोजेक्ट डिपेन्डेन्टमा हुन्छ किनभने जति धेरै फिचर्सहरू प्रोजेक्टमा हुन जान्छ त्यति धेरै नै अब बिल्ड गर्नलाई टाइमहरू हुन्छ नि मिन्स इट्स गोइङ टु टेक मोर टाइम सो यति नै हो भनेर यतिमै हुन्छ भनेर चाहिँ सीमित नहौँ अब अर्को भनेको चाहिँ अब
हामीले चाहिँ अब फ्युचरमा चाहिँ के प्लान गरेको छौँ भने यो डेभलपमेन्ट टाइमहरूलाई चाहिँ अझै इफिसियन्टली कतिको घटाउन सक्छौँ होइन, कतिको मजाले अझै योभन्दा नि इफिसियन्ट सिस्टम बनाएर योभन्दा नि अझै हामी मिनिमाइज गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले गोल सेट गरेको छौँ। सो अब मैले अघि भने जस्तै यो चाहिँ अब डिफ्रेन्ट मोबाइल सिआई अझै एभाइलेबल मार्केटमा, देयर आर मेनी सिआई एभाइलेबल इन आवर मार्केट होइन। सो लाइक जस्ट एप सेन्टर, ट्राभर्स सिआई, सर्कल सिआई, उनीहरूले चाहिँ बोथ एन्ड्रोइड र आइओएसलाई पनि बिल्ड गर्न एउटा बनाइदिएको छ। तर हामीले अब गुर्जुमा एचिभ गरेको टाइम र मार्केटमा भइरहेको बिल्ड टाइममा चाहिँ वी आर भेरी क्लोज होइन, कुनै कुनैमा चाहिँ वी आर इभन लिडिङ आवर सेल्फ। सो यसलाई चाहिँ अब वी विल look much further into it and अझ इफिसियन्टली गरेर अझै बिल्ड टाइमहरू चाहिँ कसरी घटाउन सक्छौँ होइन, कसरी इफिसियन्टली लान सक्छौँ चाहिँ बाइले चाहिँ बिल्ड सर्भरलाई चाहिँ अझै अपग्रेड गरेर अझै मोर प्रोसेसिङ पावरहरू दिएर चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ वी हेभ सेट गोल फर द्याट होइन। अनि सो या गुर्जुमा एचिभ गरेको इज अ काइन्ड अफ अ रिजनेबल, राम्रै छन् होइन, कुनै कुनैमा चाहिँ वी हेभ इभन लिडिङ भनौँ न। सो दिस इज अ कम्पेरिजन अफ आवर एन्ड करेन्ट मोबाइल मार्केट। अनि या सो अब स्पेसल थ्याङ्क्स टु आवास मुल्मी एन्ड सञ्जीव तामाङ होइन, उनी फर हेल्पिङ मी सेटअप अफ GitLab, meaning a whole setting up and guiding me for setting up all the architecture of the CI/CD architecture, and Aman Mahajan for sharing some valuable information regarding mobile होइन। सो मोबाइलबाट उहाँहरूले पनि धेरै गाइड चाहिँ गर्नुभएको छ, नलेजहरू प्रोभाइड गर्नुभएको छ। सो आई एम भेरी थ्याङ्कफुल टु अल द थ्री पिपल्स। एन्ड या सो एज वी आर getting near to our end, so the overall journey of this building CI/CD was a pretty unique and interesting journey I had. मोबाइल इन्भाइरोमेन्टमा बसिराख्नुभन्दा पनि अलि डेभअप्स साइडतिर पनि अलिकति नलेज गेन गर्नु वाज अ भेरी बेनिफिसियल फर मी होइन। सो यसले चाहिँ अलिकति मेरो लेट्स से नट जस्ट अ मोबाइल बट अलिकति मोर ओभर डेभअप्स साइडतिर पनि अलिकति इन्ट्रेस्ट चाहिँ जागेको छ, कसरी पछाडिबाट चाहिँ कामहरू भइरहेछ, कसरी चाहिँ हुन्छ नि वर्ल्ड हामीले बनाएको कोड चाहिँ एन्ड युजर्सहरूसम्म मिन्स पुगिरहेको छ। सो दिस वाज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ एन्ड अ फ्रुटफुल जर्नी फर मी। एन्ड या थ्याङ्क यू भेरी मच। आई होप दिस सेसन वाज सम केही नलेज र आइडियाजहरू चाहिँ मोबाइल डेभलपमेन्ट र CI/CD को बारेमा चाहिँ गेन गर्नुभयो होला। सो थ्याङ्क यू भेरी मच। Thank you, Nihal, for sharing your experience with this wonderful presentation on building CI/CD for mobile development. So there are some queries that viewers have in mind. So let's get started with Q&A session. So the first question goes like, as mentioned, we already configured infrastructure for build server. So are we using it or not? What's your reaction on this? So यसको बारेमा चाहिँ के छ भन्नाले चाहिँ होइन, हामीले चाहिँ अहिले प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ अहिले चाहिँ रेडी चाहिँ पारेको छौँ, तर प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ युज चाहिँ भएको छैन होइन। किन भन्नाले चाहिँ अब प्रिभियसली वर्किङ प्रोजेक्ट म असाइन गरेको प्रोजेक्ट वाज अ बिट कम्प्लिकेटेड होइन। सो मैले चाहिँ टोटली टाइम चाहिँ दिन सकिनँ किनभने आई वाज फुल्ली फोकस्ड अन द्याट प्रोजेक्ट। सो मैले चाहिँ एउटा इनिसियल फर्स्ट रन गरेर चाहिँ स्टेबलसम्म गरेर चाहिँ आई ह्याड टु लिभ इट। So अर्को क्वेसन पनि आएको छ हामीलाई निहाल। So while we are building our own CI/CD pipeline, भएर चाहिँ यो चाहिँ अलि सिफ्ट हुँदै गएर चाहिँ अब मेरो यो आई हेभ अ गोल होइन, गोलमा सेट गरेको छु। फ्रम द नेक्स्ट विक चाहिँ आई विल बी गोइङ टु अफिस अनि आई विल बी एन्ड हामीहरूले चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट मोबाइल प्रोजेक्टलाई चाहिँ अलरेडी फोकस मिन्स टार्गेट गरिसकेको छौँ यो CI/CD थ्रु चाहिँ बिल्ड गर्ने भनेर।
So from the next week, we will be full heading to making this infrastructure useful, not just standing there. So त्यति नै हो मेरो साइडबाट. So अर्को क्वेसन पनि आएको छ नि यहाँ. So while we are building our own CI/CD pipeline, as per say iOS app building is tedious and difficult, right? So have we explored Apple Xcode that is recently released one? So what's your thought on that? Apple Xcode भनेको? हजुर. Apple को Xcode recently released भएको छ नि. So what's your thought? Apple को Xcode recently release भएको छ. त्यो चाहिँ मैले क्वेसन चाहिँ बुझिनँ हैन, किनभने Xcode भनेको त सिम्पली एउटा IDE हो प्रोवाइडेड बाइ एप्पल टु बिल्ड गर्नलाई स्विफ्टहरु iOS एप फ्रम स्विफ्ट अब्जेक्टिभ सीबाट बिल्ड गर्नलाई हो हैन. सो रिसेन्टली एप्पल के रे Xcode त त्यो त अलि क्वेसन चाहिँ मिलेन हैन. So let me interrupt. He means Xcode को cloud service like recently released भएको छ. So what's your thought on that? So त्यसरी भन्नु so yeah, on that person मैले चाहिँ हेर्न भ्याएको छुइनँ. So त्यो चाहिँ let's say thank you for sharing your knowledge. We'll look into it. So अर्को त्यसमै जोडिएर अर्को क्वेसन आएको छ, maybe it has been already answered. Is Apple's native service a better option compared to our own, or as it is tailored service made by Apple भनेर सोध्नु भएको छ. So I guess previous हजुरको रिप्लाईले नै एन्सर गरिसक्यो होला. He is unknown to this new technology, so maybe you have to look into it. So अर्को क्वेसन पनि आएको छ हामीलाई निहाल. So for Android builds with Fastlane, can GitLab CI/CD itself build Android APKs भन्नु भएको छ. So by defining a job which can be run by GitLab's runner भन्नु भएको छ. So what do you have to say on this? Yeah, so for that Android buildsहरुलाई चाहिँ हामीलाई iMac सँग चाहिँ पुरै राख्नु पर्दैन हैन. हामीले चाहिँ सिम्पली एउटा डकर इमेज पहिलेदेखि नै जावा इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ जावा इन्भाइरोमेन्ट भएको एउटा डकर इमेज चाहिँ लन्च गरेर डकर इमेज मैले चाहिँ पहिला कस्तो गरेको थिएँ भन्नाले चाहिँ एन्ड्रोइड एपलाई चाहिँ डकर इमेज चाहिँ पहिलादेखि जेडीके इएनबी भएको एउटा इमेज पाइन्छ हैन. सो त्यो डकर इमेजलाई चाहिँ होस्ट गरेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो लेट्स से जसरी हामीले वेबमा गरेका छौं त्यसरी बिल्डहरु गरेर चाहिँ पुश चाहिँ गर्न सक्छ. सो डिपेन्डेन्ट हाम्रो माथिकै सर्भरमा नि गर्न सक्छौं यो. Okay, so I think that question is well answered. So अर्को क्वेसन आएको छ नेहाल हामीलाई. So question on comparison table on build time भन्नुभएको छ. So it is all same for every application or like vary हुन्छ त्यो build time भनेर सोध्नुभएको छ. So what do you have to answer? Yeah, so build time चाहिँ कुनै प्रोजेक्टको लागि चाहिँ सेम हुँदैन हैन. अराउन्ड चाहिँ एभरेजमा चाहिँ जान सक्छ. मिनिङ एउटै प्रोजेक्ट मल्टिपल टाइम गरे भन्दैमा चाहिँ बिल्ड टाइम चाहिँ जहिले पनि एउटा चाहिँ हुन सक्दैन हैन. किनभने इट डिपेन्ड्स अपन द प्रोसेसिङ सबै अब त्यो कम्प्युटर मिन्स बिल्ड भइरहेको कम्प्युटरमा चाहिँ अब एभ्री फ्याक्टर्स म्याटर्स हैन. त्यसो भएर चाहिँ अब एउटै प्रोजेक्ट अहिले मैले भर्खर एउटा सेम प्रोजेक्ट अहिले बिल्ड गरे र त्यसपछि 5 मिनेटपछि बिल्ड गरे भने त्यसले सुधा डिफरेन्ट टाइम दिन सक्छ हैन. सो तर एज अ एभरेज चाहिँ अराउन्डै हुन जान्छ. तर अब मैले लास्ट स्लाइड तिर भने जस्तै बिल्ड चाहिँ इट मिन्स बिल्ड चाहिँ अब फिचर्स अनुसार अब धेरै कुराहरु चाहिँ एक्जिक्युट मिन्स कम्पाइलहरु गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ डाइरेक्टली नै हाम्रो बिल्ड टाइमलाई चाहिँ अफेक्ट गर्छ हैन. सो सेम चाहिँ हुँदैन भनौं. So a follow-up question on that. So is that benchmark valid for our application too भनेर सोध्नुभएको छ. So what's your answer on that? So benchmark भ्यालिड भन्नाले पनि हैन हामीले चाहिँ अहिले सम्ममा लेट्स से 15-20 वटा चाहिँ बिल्ड गरेर चाहिँ टेस्ट गरेको छौं हैन. सो बिल्ड गरेर टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ एभरेजमा चाहिँ
एन्ड्रोइडमा चाहिँ अराउन्ड 8 मिनट्स आइरहेको छ र मिनिङ ठ्याक्कै अब कुनैमा चाहिँ 7 मिनटमा नि झरेको छ, कुनैमा चाहिँ 9 मिनटमा नि माथि चढिरहेको छ होइन। सो एज अ बेस चाहिँ बेन्चमार्कमा चाहिँ अहिले हामीले गर्न सकिरहेको समयमा चाहिँ इट्स अ भ्यालिड नै भनौँ। So I guess pretty much it question answer round यही wrap up हुन्छ. So thank you everyone for attending G1 chapter 4. We'll be back with another exciting chapter very soon. Till then, adios, have a wonderful weekend and see you guys on next chapter. Thank you.